of their male counterparts. counterparts는 상대자란 뜻이에요. 그래서 남성 상대자들의 월급의 79%만을 받는다. 아니에요. 요즘은 이렇지 않지 않니? 자, 이렇게 하면 내가 가만두겠니? 절대 가만두지 않겠죠. The study, 그 연구는 showed, 보여주었다. the gender pay gap, 성임금 격차는 was greatly attributable, 대단히, 매우, 많이, greatly 그런 뜻이죠? attributable, 누구의 탓으로 돌릴 수 있다고, 누구의 탓으로 돌리는 이란 뜻이죠? to the fact, 어떤 사실로 원인을 돌릴 수 있다고, 어떤 사실, 동격이 되시겠죠? Women do not claim their wage-related rights as often as their male peers. 그랬죠. 무슨 사실로 탓을 돌릴 수 있느냐? 그들의 남성 또래, 동료들만큼 자주 임금에 관련된 권리를 클레임, 주장하지 않는다는 사실의 탓으로 돌릴 수 있어. 그리고 또 두 번째 되시죠? More. women. 더 많은 여성들이 on average, 평균적으로 are working, 일하고 있다는 거죠. in low paying industries, 더 적은 임금을 주는 산업에 compared to men, 남성에 비교해서. However, 그러나 conditions are improving, 상황이 나아지고 있어. for women, 여성들에게. And the following, 다음은 is an excellent example, 좋은 예야, 훌륭한 예야 of women's, 여성들의 enhanced, 강화된 rights, 권리에. newly implemented legislation, 자, 새롭게 implement가 실행하다라는 뜻이에요. implement가 실행하다죠. 새롭게 실행된 legislation이 입법, 법률이 어떤 법률? require, 요구하는 equal opportunity, 동등한 권리와 가족 기회와 and equal pay, 똑같은 임금을 in the workplace, 어디에서? 일터에서 직장에서 동등한 임금과 동등한 기회를 요구하는 새롭게 실행되는 법률이 have returned, 되돌렸기 때문이야. civil rights, 시민권을 to women, 여성에게 over the past decade, 지난 몇십 년에 걸쳐서. A symbolic and landmark legislation passed under the 44th President of the United States, Barack Obama, now bans, 그랬죠. 상징적이고 이정표 같은 입법이야. 그게 어떻게 된 거야? 패스트부터 가로 열어야 되겠죠? 통과된, 어디서 통과됐어? Under the 44th, 44대 미국 대통령 버락 오바마의 하에 통과된 그 법이 now bans, 얘가 동사예요. 지금 금지한다. wage differentiation, 임금 차별을 based on gender, 성별에 근거한 임금 차별을 금지한다. regardless of, 무엇과 상관없이 when a victim appeals to court, 피해자, 희생자가 법원에 항소를 하고 청원을 언제 하든지와 상관없이. 자, the passing of the legislation, 이러한 입법의 통과는 is a historic step, 역사적인 단계이다. forward, 앞을 향한 in the constant fight, constant가 뭐죠? 너만 그런 게 아니야. 지금 오랜만에 온 애들이 다 대답을 못하고 있어. 일정한 지속적인 싸움, 투쟁에서 for equal rights for women, 여성들에게 동등한 권리를 위한 지속적인 투쟁에 있어서 한 걸음 역사적으로 앞으로 가는 역사적 단계이다. 그쵸? 자, 그래서 우리 다현이랑 선생님은 절대 이런 일을 겪지 않고 아니 이런 걸 어떻게 참고 있었을까? 우리 옛날의 어른들은 안 참았으니까 우리 같은 사람들이 살 수 있는 거죠. 여성들이 얼마나 뛰었는지 참네. 말로 다 하면 뭐하니? 입만 아프죠. 그치? 참. 아이고, 섬세하지 못한 것들. 섬세한 영어는 뭐예요? detail, delicate 뭐 이런 게 있죠. 그래. 근데 뭐 그거랑 무슨 차이가 있어. 그냥 자기가 열심히 하고 잘하면 되는 거지. 그쵸? 자, 그래서 the upper layers of the atmosphere. atmosphere이 뭐죠? 대기의 upper, 상층은 are made of, 무엇으로 이루어져 있다, 구성되어 있다죠? water particles, 수분 물 입자로. sulfur이 항이야. 우리 그 원자기 외우죠? 나이트로전은 N 뭐지? 질소. 아직 안 배웠나? And the ozone layer, 오존층. 이런 것으로 이루어져 있다. 자, this thick layer of gas, 이러한 기체의 두터운 층은
of the earth. 지표면에 도달하도록 허용한다. 자, however, 그러나 the gaseous layer, gaseous가 ga스의 형용사죠. 기체의 층은 observes 뭐한다? observes 뭐한다? 흡수한다. Along with the high temperature rays, 장파장의 고온, 열이 높은 광선을 흡수한다. 근데 그 광선이 어떻게 해? Radiating from the earth, 지구에서 방출되는, 지구에서 나오는 장파장의 고온인 광선층을 흡수하는 거예요. 이런. 자, 그런데 그것은 which warms up, 그렇게 하면 데피게 되겠죠. The planet, 행성, 우리 지구를 like a greenhouse, 온실처럼. 그리고 raises, 높이겠죠. The average temperature, 평균 온도를 by 15 degrees Celsius, 섭씨 15도까지 높이겠죠. Were it not for, 이거 가정법 아니에요? 우리 얼마 전에 했었던. 그래서 if it were not for이죠. The greenhouse effect. 이런 온실 효과가 없다면 Earth, 지구는 would be 33 degrees cooler. 33도나 더 시원할 거야. 추울 거야, 싫어. 추운 건 너무 싫잖니. 자, 그리고 many plants and animals. 많은 동식물들 we see in our current environment. 가로쳐야 되겠죠? 우리가 current가 현재의 환경에서 우리가 보는 많은 동식물들이 may not have existed. may have pp가 과거사실에 대한 약한 추측이죠? 존재하지 않았을지도 모른다. An alarming and unfortunate fact. 깜짝 놀랄만하고 불행한, 안 좋은 사실은 대적이다. Human activity, 인간의 활동이 is aggravating the greenhouse effect. 이 온실 효과를 더 가속화시키고 더 강하게 만드는 거야. Generating certain chemicals, 특정한 화학 성분을 발생시키면서 어떤 화학 성분? That affects the climate, 기후에 영향을 끼치는. Adding to, 더하면서 the thick layer of the atmosphere, 대기의 두꺼운 층에 더하면서 which bounces, 그런데 그게 bounces backwards, 온기를 다시 내뿜는 거죠. As a result, 결과적으로 what was supposed to have been a natural phenomenon, 이때 what은 관계대명사 what이에요. is가 동사라는 거죠. 그래서 be supposed to는 별표죠. 뭐뭐 하기로 예정되어 있는, 뭐뭐 하기로 되어 있는 그런 뜻이 to have been a natural phenomenon, 자연적인 phenomenon, 현상이죠. 자연적인 현상이었었기로 되어 있었던 것이 negatively affecting, 부정적으로 영향을 끼치고 있는 거야. 우리의 기후에. 그리고 creating, 만들어내고 있는 거야. environmental problems, 환경의 문제를 unprecedented in size, 자, 크기에 있어서, 규모에 있어서 unprecedented가 전례 없는 이란 뜻이잖아. 전에는 없었던. seriousness, 진지함, 심각함에 있어서 in the history of mankind, 인류의 역사에서 심각함이나 규모에 있어서 전례가 없었던 환경적인 문제를 만들어내고 우리의 기후에 부정적으로 영향을 끼치고 있는 것이다. 뭐가 환경적인, 자연적인 현상이었었던 것으로 여겨졌던 것이, 자연적인 환경이라고 가정되어 있었던 것이, 원래는 자연적이었던 건데 그게 이렇게 전례 없는 상황을 만들고 있다. 그런 뜻이죠? 자, 그래서 단어가 조금 radiate라던가 몇 개 좀 있는데 할 수 있었을 거고, 해야만 하고 모르는 단어 없어야 됩니다. 자, just as humans enjoy the company of their family. 인간들이 그들의 가족의 컴퍼니는 원래 회사죠? 를 즐기는 것처럼. 근데 이게 회사일까? 회사가 아니고 그들의 가족의 동행, 동반, 수반, 함께 있음, 이런 것을 즐기는 것처럼. 됐죠? 회사가 아닙니다. 태양도 또한 둘러싸여 있다. by its own relatives. 태양 자체를 공유한 친척들에 의해 둘러싸여 있다. 태양의 친척이 누구야? 자, 우리는 부른다 이것을 태양계라고. The sun's family. 자, 즉 뭐라고 한다? 우리는 부른다 이 태양의 가족을 the solar system, 태양계라고 부른다. Why don't we 뭐뭐 하는 게 어때? Take a closer look at. Take a look at이 한번 살펴보다 라는 수거잖아요. 그러면 closer look at이니까 한 번 더 자세히 살펴보는 게 어떨까? The history of our
universe. 우리 우주의 역사를. There are 있다. Several theories. 몇 가지 이론이 있다. On the birth of the earth. 지구의 탄생에 관한. 그러나 among these. 이러한 these는 가장 가까이 있는 복수명사 theories가 되겠죠. 이러한 이론들 중에 the best known theory in the start of the universe. In the start of the universe 바로 치죠. 우주의 발생에서 알려진 이론 중 최고의 것은 is as follows. 다음과 같다. 12 trillion years ago. 트릴리언이 1조예요. 그쵸? 그럼 12조 년 전에 나 얼마인지도 모르겠다. 우주는 be filled with 가득 차 있었어. clouds 구름으로. 어떤 구름? made부터 바로 해서 made of tiny particles. 미세한 입자와 elements, 원소와 and gas, 기체로 가득 찬 구름으로 만들어진 구름으로 가득 차 있었대. 자, 5 trillion years ago, 5조 년 전에 one of these clouds, 이런 구름들 중에 하나가 contracted and formed the sun. contract가 수축하는 거예요. 그리고 계약하다라는 뜻도 있어. 수축해서 형성했어. 태양이 된 거예요. 구름 덩어리가 막 이렇게 있었는데 이렇게 슝 해가지고 The young sun, 그 젊은 태양은 give off 밑줄자 emit랑 똑같죠? 방출했다. 그런 뜻이죠. Radiant energy, 방사 에너지를 방출했어. 그런데 그것이 blew away, 불어버렸다, 불었다. Most of the small dust clouds surrounding it. 그 태양이라는 방금 생긴 구름덩어리 주변을 감싸고 있는 작은 먼지 구름들의 대부분을 이렇게 날려버린 거야. 그런데 the dust clouds, 그 먼지 구름 어쨌든 that weren't blown away, 날려가 버리지 않은 작은 먼지 구름들이 천천히 began to grow, 형성 짓고 모종되기 시작해서 stick on이 달라붙는 거잖아. 달라붙기 시작했어. to one another, 서로끼리 forming, 형성하면서 large, 거대한 rock-like masses, 바위 같은, 원래 질량인데 덩어리로 할까요? 바위 같은 덩어리를 형성하면서 with time, 시간이 지나면서 these rock-like structures, 이러한 바위 같은 구조물들이 turned into, 변하다죠? small stars, 작은 별들로. 그리고 one of these became, 이런 것들 중 하나가 the earth, 지구가 되었어. 그럼 지구 말고 또 다른 것들, 수금지와 목토, 천해명 중에 하나가 더 많이 되었겠네요. 그래서 끝났어. 3번 왜 이렇게 짧지? 자, 그 다음 4번. 자, plus October 9 is 한글 Proclamation Day. 그랬죠? 자, 그래서 여러분 이런 뜻이에요. 이봐나 이런 거죠. 10월 9일은 한글 선포의 날, 한글 창제의 날이다. 한글 창제의 날은, 한글 선포의 날은 was founded, 창립되었다, 설립되었다, 제정되었다 그 말이죠. To celebrate, 기념하기 위해서 the creation and distribution of 한글 by King 세종. 자, 1번 아니죠. 뭘 기념하기 위해서 제정되었다? 한글의 창제와 공표를 기념하기 위해서, 세종대왕에 의한. 그리고 2번 to promote the study and spread of language, 그 언어, 한글이라는 언어의 확산과 연구를 촉진시키기 위해서 제정되었다. promote, 촉진시키다 했죠. 자, 그 다음 2006년에 한글 선포 창제의 날은 designate가 임명하다거든요. 그럼 여기에서는 지정되었다가 되겠죠. assigned, 지정되었다. national holiday, 공휴일로. 그때까지 한글 제정 선포의 날은 오직 그냥 기념일일 뿐이었다. Memorial Day, 기념할 만큼 중요한 날이었죠. 자, 그 사실, 어떤 사실? 정부가 이 날을 an official national holiday, 공식적인 국가 공휴일로 만들기로 결심을 했다는 사실이 signifies, 의미한다. 우리의 finally paying tribute, 우리의 마침내 paying tribute to가 무엇에 생각을 하는 거죠. Everything the holiday stands for. 휴일이 stand for, 상징하다 라는 뜻이죠. 휴일이 상징하는 모든 것에 대한 생각을 해보도록 의미한다. 왜 쉬게 되었을까?
그러나 despite 무엇에도 불구하고 새로운 공식적인 recognition 인식에도 불구하고 한글 청제의 날은 주지 않는다. 노동자들에게 a day off 하루의 휴무를 휴식을 주지 않는다. Those against making 한글 proclamation day a public holiday 까지 가르치면 되겠죠? 한글 청제의 날을 공휴일로 만드는 것에 반대하는 것들은 사람들은 argue 주장한다. 뭐라고? Too many days off from work. 일에서 너무 많은 휴일이 will have a negative impact. 부정적인 영향을 끼칠 거라고 경제에. 안 그런데, 그쵸? 자, and 그리고 the issue unreserved. 별표 with 목적어 분사 구문이죠. 그래서 이러한 issue, 이 문제가 unreserved. 해결되지 않은 채 the debate, 토론, 무엇에 대한 over legally making the holiday a public one. 그 공휴일을 공적인 것으로, 이 어느 할로데이죠? 공적인 휴일로 만드는 것에, 법적으로 만드는 것에 대한 토론이 has been set aside. set aside는 옆으로 제쳐두자라는 뜻이야. 옆으로 제쳐져 왔다. 갈시당해 왔다. for later. 나중으로. In today's class, 오늘의 수업에서는 우리는 계속해 볼까 해. This discussion, 이러한 토론을 about the issue, 이 사안에 대한. 그래서 사안이